عراق میں تشدد کے متعدد واقعات میں کم از کم 20 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ جوہانسبرگ ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی پکڑ مضبوط، پجارا اور کوہلی کی شاندار بلے بازی۔ اور خبریں تفصیل سے۔ دیویانی کھوبراگڑے تنازع کے حل کے لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری بہت جلد سلمان خورشید سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس بات کی جانکاری دی۔ امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہند امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں اور اس طرح کے واقعات سے تعلقات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک طرف امریکہ ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کی گرفتاری کو حق بجانب قرار دے رہا ہے، ساتھ ہی وہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جین پساکی کے مطابق ہند امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی اہم ہیں اور ایک سفارتکار کی گرفتاری کا معاملہ اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان صرف سفارتی سطح کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ ہند امریکہ آپس میں کلیدی شراکت دار کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کی دو طرفہ تجارت 90 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ اس تنازع کے حل کے سلسلے میں وزیر خارجہ جان کیری بہت جلد اپنے ہندوستانی ہم منصب سلمان خورشید سے رابطہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر جین پساکی نے کہا کہ دیویانی کھوبراگڑے کی اقوام متحدہ کے لیے ہندوستان کے مستقل مشن منتقلی کے معاملے میں امریکہ کو باضابطہ طور پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ امریکی ترجمان نے یہ واضح کر دیا کہ ہندوستانی سفارتکار کا معاملہ اب عدلیہ کے زیر نگراں ہے اور یہ امریکی وزارت خارجہ کے اختیارات سے باہر ہے۔ امریکی حکومت کا موقف ہے کہ وہ ملک کی عدلیہ کی پابند رہے گی۔ واضح ہے کہ ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کو ویزا قواعد میں دھوکہ دہی اور غلط بیانی کے الزامات کے تحت 12 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں انہیں $2.5 لاکھ کی ضمانت پر رہا کیا گیا۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کی اقوام متحدہ کے لیے ہندوستان کے مستقل مشن کی منتقلی سے انہیں عبوری راحت ملے گی، تاہم ان کے خلاف مقدمہ بدستور جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ مشن منتقل ہونے سے ہندوستانی سفارتکار کو مکمل طور پر سفارتی استثناء حاصل ہوگا اور اس دوران انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسری جانب دیویانی کے خلاف ویزا دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی جاری رہے گا اور اس سے انہیں راحت نہیں مل سکتی۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق دیویانی کو اس وقت تک استثناء حاصل ہوگا جب تک وہ سفارتی عہدے پر برقرار رہیں گی۔ امریکہ نے وزیر خارجہ سلمان خورشید کے دونوں ممالک کے درمیان باہمی رشتوں کی اہمیت پر دیے گئے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جین سپاکی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان صرف سفارتی تعلقات نہیں ہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان 90 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی باہمی تجارت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دیویانی معاملے کی وجہ سے اس شراکت داری کو نقصان پہنچانے سے بچایا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات منیش تیواری کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ ہندوستان کسی بھی سفارتکار یا افسر کے ساتھ بدسلوکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر غور کرے اور پچھتاوے کا اظہار کرے۔ بھارت کا سوال ہے، بھارت نے بہت زور دے کر اس بات کو کہا ہے کہ اگر ہمارے کسی راجدوت کے ساتھ باہر ہمارے جو افسر پوسٹڈ ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی ہوگی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دیویانی جی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بدسلوکی سے بھی زیادہ تھا، اور اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ اس بات کے اوپر آتم چنتن کریں، اس کے اوپر پشچاتاپ کریں، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو ڈپلومیٹس ہیں یا راجدوت ہیں ان کو اس طرح سے کا برتاؤ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرے گا، اور ودیش منترالیہ نے اپنے طرف سے ودیش منتری نے اس بات کو کہا ہے کہ اس کو ہم ایک نشکرش پر لے کے جائیں۔
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत साजी पर आवाम की राय लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कुछ लीडरों ने पतपरगंज असेंबली हलके में आवाम की राय लेने के लिए जलसा मुनक्किद किया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने बताया कि आवाम के शुरुआती इशारों से पता चलता है कि आवाम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी करने की इजाजत दे रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत साजी से मुताल्लिक दिल्ली में मजीद 271 मीटिंग होनी है, जिसके बाद ही पार्टी हतमी फैसला लेगी। इस मीटिंग के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार बनाने के प्रति बहुत उत्साह है, लेकिन अभी 271 मीटिंग इसी तरह की और होनी है दिल्ली भर में। उनके आधार पर फिर हम कह पाएंगे कि सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, फिर तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, फिर तो ना सहने का कोई सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र हुकूमत ने आदर्श सोसाइटी घोटाले के लिए कायम करदा अदालती जांच कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। कमीशन की रिपोर्ट कल रियासती असेंबली में पेश की जानी थी। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि घोटाले में महाराष्ट्र के 3 साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान, विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे समेत दीगर कई लीडरों की मिलीभगत है। आदर्श सोसाइटी घोटाले की वजह से अशोक चौहान को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की थी, लेकिन रियासत के गवर्नर ने एजेंसी को अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक काबीना ने अवामी मफाद की वजह से कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस एनसीपी हुकूमत पर मामले के मुलजिमीन को बचाने का इल्जाम लगाया है। पर हमें सवाल पूछना है राहुल गांधी से, वो खामोश क्यों हैं? आदर्श घोटाला ने देश को आंदोलित किया था। राहुल गांधी आजकल ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोकपाल हमने पारित करवाया, आरटीआई हमने पारित करवाया, और उनकी सरकार पूरे आदर्श घोटाला के इतने बड़े पाप को छुपाने का प्रयास कर रही है। और अशोक चौहान जिनको मुख्यमंत्री से हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। तो यही राहुल गांधी हैं जो सारे घोटालों पर खामोश रहते हैं और आदर्श को छुपाने की बात करते हैं और कहते हैं लोकपाल हमने पारित करवाया। ये है कांग्रेस का सही चेहरा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वाल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम आदमी की जेब पर मजीद बोझ बढ़ा है। पेट्रोल की कीमत में 41 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 10 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक गुज़श्ता रात निस्फ शब से हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पंप डीलर्स पर कमीशन में इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 2 पैसे से बढ़कर अब 71 रुपये 50 पैसे हो गई। इसके साथ फी लीटर डीजल की नई कीमत 53 रुपये 80 पैसे हो गई। मरकजी हुकूमत ने हमजिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जदाश्त दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 377 के तहत हमजिन्स परस्ती को मुजरिमाना फेल करार दिया है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए हमजिन्स परस्ती को मुजरिमाना फेल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अलावा कांग्रेस सदर और नायब सदर ने भी नाराजगी का इजहार किया था। मरकजी वज़रा ने भी
फैसले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की थी, हुकूमत ने अपने एहतजाज को अमली जामा पहनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हम जिन्स परस्ती पर दिए फैसले पर नजरसानी की अर्जदाश्त दाखिल की है। हुकूमत ने अर्जदाश्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियों को गिनवाया है। इसके अलावा हुकूमत ने वजाहत पेश की है कि हम जिन्स परस्ती को मुजरिमाना फेल करार देना किसी की शख्सी आजादी तल्फ करने जैसा है। हुकूमत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तनाजुर में हम जिन्स परस्त अफराद को कानूनी तौर पर हिरासत किया जा सकता है। हमारा मानना है और हमारा अपेक्षा रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी और वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट पे सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आनंद ग्रोवर के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं जिस पर गौर किया जाना जरूरी है। Just an example, can you intrude into the private space of all persons, whether they're homosexual or heterosexuals, into the bedroom? That was our argument, that Article 21 actually doesn't allow it. That argument is not dealt with at all, which is a serious error according to us. I'm just giving you one example. There are a host of other examples. वाज़ेह है, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत करते हुए हम जिन्स परस्ती को गैर फितरी अमल करार दिया है। बीजेपी ने दफा 377 में तरमीम के मरकजी हुकूमत के किसी भी फैसले की हिमायत नहीं करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र सिंह धोनी को लोकसभा इंतखाबात में रांची से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर नरेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि झारखंड में बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है। रोजगार के लिए लोग लड़े, नली और गली की बात नहीं करें। आज तक जिनका भी मैंने साथ दिया वो नली गली की राजनीति करते आए और वो भी वो पूरा नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि जो बेरोजगार हमारे यहाँ उनके लिए रोजगार की बात करूंगा, उनके लिए रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूं तो मैं यहाँ पर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को लोगों के बीच में बैठकर उन्हें बताऊंगा कि इसकी कितनी जरूरत है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगेगी, जो भी फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, उससे रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा। बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हालिया कई रैलियों में राम मंदिर के मौजू पर बयानबाजी से परहेज करते नजर आए, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में मोदी अपने रंग में नजर आए। रैली से खिताब करते हुए मोदी ने ढके छुपे अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम बीजेपी को इख्तिदार में लाकर मुल्क में राम राज्य कायम कर सकते हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली से खिताब किया। रैली में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने यूपी के अवाम से मुल्क में राम राज्य कायम करने में बीजेपी की मदद करने की अपील की। मोदी ने कहा कि यूपी में 80 लोकसभा नशिस्तें हैं जो कि दिल्ली की गद्दी बीजेपी को दिलाने में अहम रोल अदा कर सकती हैं। राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अवाम को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की। मोदी ने कहा कि वो सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि वादों को वफा करना भी जानते हैं। हम खोखले वादे करने वाले लोग नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, हम वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं, इरादे लेकर के आए। रैली से खिताब करते हुए मोदी हरीफ जमात कांग्रेस पर तनकीद करना नहीं भूले। उन्होंने मुल्क में महंगाई और बदउनवानी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नोबेल अवार्ड याफ्ता अमृता सेन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का फुकदान है, जिसके सबब कांग्रेस को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अमृता सेन ने कहा कि कांग्रेस क़यादत वाली मरकजी व रियासती हुकूमतें आवाम की तवक्कुआत पर खरी नहीं उतर सकीं और आवाम पार्टी क़यादत वाली हुकूमतों की कारकर्दगी से नाराज है।
مغربی افریقی ملک ٹوگو میں گزشتہ 5 مہینوں سے قید ہندوستانی جہاز راں سنیل جیمز کل وطن واپس لوٹ آئے. اس طرح سنیل جیمز بڑی کاوشوں کے بعد اپنے 11 ماہ کے فرزند کا آخری دیدار کرنے میں کامیاب ہوئے. سنیل جیمز کے فرزند کا 2 دسمبر کو انتقال ہو گیا تھا. اس وقت سنیل ٹوگو کی ایک جیل میں قید تھے. فرزند کے انتقال کے بعد سنیل کے گھر والوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے بڑی مشکل سے سنیل کو وطن واپس لانے میں کامیابی حاصل کی. 5 ماہ قبل ٹوگو میں قزاقوں کے ذریعے سنیل جیمز کے جہاز کو یرغمال بنائے جانے کے بعد ہوئی تفتیشی کارروائی کے لیے سنیل کو حراست میں رکھا گیا تھا. ہمارے جہاز پہ 16 جولائی کو اٹیک ہوا تھا پیرٹ سے. ہمیں اٹیک کیا گیا تھا. ہمیں بندی بنایا گیا تھا ایک دن پہ. کرو ممبرس کو انجری آیا تھا, مجھے انجری آیا تھا. اور ایک دن کے بعد ہمارے سارے پرسنل افیکٹس, گولڈ, لیپ ٹاپس, ایوری تھنگ واز اسٹولن. آل دا پرسنل افیکٹس چوری کیا گیا تھا اور ہمیں ابینڈن کر کے دے لیفٹ آفٹر 24 hours, more than 24 hours. I took the vessel. جہاز کو میں نے وہاں سے نکالا, لومے اینکریج پہ لے گیا. ٹوگو نیوی کو کال کیا, اسسٹنس مانگا. دے سیڈ کہ آپ لومے میں اینکر ڈال دیجیے. سو وی وینٹ ٹو لومے اینکریج, ڈراپڈ اینکر. ٹوگو نیوی آیا, دیکھا کہ مجھے اور ایک کرو ممبر کا کافی انجری تھا, تو انہوں نے ہمیں لے گیا, نیوی لے گیا اور ہمیں اسٹیچز ڈالا گیا, علاج کیا گیا. اس کے بعد انویسٹیگیشن چالو ہوا. اینڈ 30th of July they called us again for investigation. 30th of July they said that you will have to stay here since you are the master. آپ جہاز کے کپتان ہیں تو آپ کو ریسپانسبلٹی ہے, تو آپ کو ادھر رہنا پڑے گا ٹل دا انویسٹیگیشن از اوور. اس کے بعد انویسٹیگیشن چلتا رہا ٹل وی ور ریلیزڈ. پاکستان نے پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر کل ہندوستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا. دفاعی ترجمان SN آچاریہ کے مطابق جموں کے جورین سب سیکٹر پر پاکستانی فوج نے ہندوستانی فوجی چوکیوں پر فائرنگ کی اور مورٹار شیلز داغے. دفاعی ترجمان کے مطابق ہندوستانی فوج نے بھی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا. فائرنگ کے تبادلے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. 2 روز کے دوران پاکستان نے دوسری مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. 2 روز قبل ہوئی پاکستان کی فائرنگ میں BSF کا ایک جوان زخمی ہوا تھا. پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہند پاک کے DGMOs کی مجوزہ میٹنگ میں سویلین عہدیداروں کو شامل کرنے کی تجویز پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے. واضح ہے کہ پاکستان نے DGMOs کی میٹنگ میں دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں کو شامل کرنے کی تجویز پیش کی تھی, تاہم ہندوستان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا ہے کہ مجوزہ میٹنگ کو وسیع تناظر میں کرنے کے لیے ان کے ملک نے سویلین عہدیداروں کو شامل کرنے کی تجویز رکھی تھی. پاکستانی ترجمان نے کہا کہ 24 دسمبر کو ہونے والی میٹنگ DGMOs کے درمیان ہی ہو رہی ہے, تاہم ہماری تجویز پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے. واضح ہے کہ تقریباً 14 سال کے عرصے کے بعد دونوں ممالک کے DGMOs کی میٹنگ طے پائی ہے. مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد آج سے جموں کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں. آزاد جموں کے پریڈ گراؤنڈ میں آج 4 روزہ آروگیہ میلے کا افتتاح کریں گے. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور مرکزی وزیر مملکت برائے صحت سنتوش چودھری بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. رسک متر منڈل کے زیر اہتمام پونے میں میر تقی میر حیات اور فن کے عنوان سے ایک توسیع خطبے کا اہتمام کیا گیا. توسیع خطبے میں پونے کی ادیبہ ممتاز منور پیر بھائی نے شرکت کی اور میر تقی میر کی حیات اور ان کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی. پیش خاص رپورٹ. پونا میں رسک متر منڈل کا قیام 30 سال قبل عمل میں آیا تھا. رسک متر منڈل کے قیام کا مقصد مختلف زبان و ادب کے شعراء و ادبا کو ایک اسٹیج پر لانا اور اس کے توسط سے زبان و ادب کے بیچ باہمی رابطہ پیدا کرنا ہے. تنظیم کے زیر اہتمام ہر ماہ کسی ایک موضوع پر توسیع خطبے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس بار توسیع خطبے کے لیے میر تقی میر حیات و خدمات موضوع کا انتخاب کیا گیا. سوسائٹی کا مقصد مراٹھی ادب کے ساتھ اردو ادب کو فروغ دینا ہے. ہم سب جتنے اردو مراٹھی ہندی گجراتی کے آدیہ کوی جس کو کہتے ہیں، جو سب سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے بنیاد نیو ڈالی ہے،
उन लोगों के ऊपर हम लोगों को उसको मालूमात देना चाहते हैं। यानी जैसे केशव सूद के ऊपर हो गया, दलपत और धर्मत के ऊपर हो गई, वैसे गालिब के ऊपर एक तकरीर हो गई, वैसे मीर तकी मीर के ऊपर भी रखी गई है। रसिक मित्र मंडल के जरिए हर माह के दूसरे हफ्ते में अदबी मौजू पर तौसीक खुतबे का एहतमाम किया जाता है। सोसाइटी की 30वीं सालगिरह के मौके पर खुदा सुखन मीर तकी मीर के उन्वान से मुनक्किदा तौसीक खुतबे में अदीबा व शायरा मुमताज मुनव्वर पीर भाई को मदऊ किया गया। मुमताज मुनव्वर पीर भाई ने अपने तौसीक खुतबे में मीर के अहद शायरी के साथ ज़बान व बयान पर भी तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रसिक मित्र मंडल ने मुख्तलिफ जबानों के शोरा व उदबा पर जो तौसीक खुतबे के इनकाद का सिलसिला शुरू किया, इससे न सिर्फ मुख्तलिफ जबान व अदब के अहल कलम एक मंच पर आएंगे, बल्कि इसके जरिए उर्दू वालों को भी दूसरी जबानों के अदब को करीब से समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने मीर को इसलिए चुना क्योंकि गालिब की वजह से उस जमाने के जितने शोरा थे वो सारे जरा दब से गए हैं। बहुत जो खास तौर पे जो उर्दू ज्यादा नहीं जानते उन लोगों को ये शोरा के बारे में बहुत कम मालूम है। जैसे मीर हुए, ज़ौक़ हुए, ये नॉन उर्दू लोग उनको नहीं जानते। तो उन लोगों को उजागर करने के मकसद से मीर के ताल्लुक से बात की गई और उनको चुना गया। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम इस तौसीक खुतबे का इनकाद पुणे के पत्रकार भवन में किया गया। तकरीब में पूना की मुख्तदिर शख्सियात ने शिरकत की और इस तरह की तकरीब को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। ETV न्यूज पूना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या आपके चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इराक में खुरेज कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा वाक़यात में कम से कम 20 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक शिमाली बगदाद के तुज कुरमातो इलाके की एक मार्केट में जुमे के रोज 2 बम धमाकों में 8 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। मार्केट धमाकों के महलूकीन की तदफीन के मौके पर भी बम धमाका किया गया। इस मौके पर 3 हलाकतें हुई। मोसल शहर में हुए धमाके में एक पुलिस एहलकार जबकि किरकुक में हुए बम धमाके में 2 आम शहरी मारे गए। किरकुक में भी पेश आए एक अलहदा वाक़े में चंद बंदूक बरदारों ने 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के शहर कराची में हुए एक बम धमाके में 2 अफराद हलाक जबकि तकरीबन 25 अफराद जख्मी हो गए। धमाका कराची की पुरानी सब्जी मंडी में एक पुलिस अफसर को निशाना बनाकर किया गया। जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि धमाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। वाज़ेह है कि इस इलाके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। यह धमाका उसी का पेशखेमा हो सकता है। शाम के बहरान के सिफारती हल के लिए आइंदा महीने जेनेवा में मुनक्किद होने वाली बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से कबल मगरबी ममालिक के हामी जंगजू ग्रुपों ने शामी फौज के खिलाफ महाजारा तमाम मुस्लिह ग्रुपों से मुत्तहिद होने की अपील की है। वाज़ेह के बाद बाकी ग्रुपों ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान किया है और अपोजिशन इत्तेहाद से भी मीटिंग में शिरकत न करने का मुतालबा किया है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस असद हुकूमत और अपोजिशन ग्रुपों के दरमियान रास्त मुज़ाकरात का पहला प्लेटफॉर्म रहेगा। हालांकि असद हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हामी भरी है, तहम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को लेकर अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं पाया जा रहा है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 30 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्किल है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगा कि शाम अमन कॉन्फ्रेंस में ईरान के लिए कोई जगह नहीं। शाम अमन कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में अगले महीने होगी। अमेरिकी ओहदेदार ने अपने नाम का इंकशाफ न करने की शर्त पर कहा कि हमारे लिए यह तस्वुर करना मुश्किल है कि ईरान को इस अमन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाएगा। इसी असना अरब लीग के एलची लखदर ब्राहिमी ने अमेरिका और रूस के ओहदेदारों से 22 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस के मदऊइन की फहरिस्त के बारे में तबादला ख्याल किया। ताहम लखदर ब्राहिमी ने
اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کے اس کانفرنس میں مدعو کرنے کو لے کر فریقین ایک رائے کام کرنے میں ناکام رہے۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاملے پر گزشتہ ماہ ہوئے معاہدے کی عملاوری کے لیے جمعرات کو جنیوا میں ایک بار پھر بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں 6 عالمی طاقتوں، یورپی یونین اور ایران کے وفود نے شرکت کی اور جوہری معاملے پر ہوئی معاہدے کی عملاوری پر تبادلہ خیال کیا۔ جنیوا میں جمعرات کو یورپی یونین، امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وفود نے ایران کے وفد کے ساتھ جوہری معاملے پر ایک بار پھر بات چیت کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی اس بات چیت میں 24 نومبر کو ہوئے معاہدے پر عمل آوری کے سلسلے میں غور کیا گیا۔ جنیوا کی یہ میٹنگ دراصل وینا میں ایرانی جوہری معاملے پر 9 دسمبر کو شروع ہوئے مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت نہ ہونے کے پیش نظر ہوئی ہے۔ دراصل ایران نے وینا میں عالمی طاقتوں کے نمائندوں کے ساتھ 9 دسمبر کو شروع ہوئی بات چیت سے درمیان میں ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ ایران کے مطابق اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ایک طرف امریکہ ایران پر سے کچھ تحدیدات ہٹانے پر راضی تو ہوا، لیکن دوسری جانب اس نے نئے سرے سے کچھ ایرانی کمپنیوں اور افراد کو بلیک لسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کے مطابق ایسی صورت میں نومبر میں ہوئے معاہدے پر عمل آوری پر غور کرنا اس کی مجبوری ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں نے ایک بار پھر جنیوا میں ایرانی وفد کے ساتھ بات چیت کی اور نومبر میں ہوئے معاہدے پر عمل آوری کی راہ تلاش کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا، اس کی تفصیلات فی الوقت معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جوہانسبرگ میں کھیلے جا رہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں چیتیشور پجارا اور وراٹ کوہلی کی شاندار بلے بازی کی بدولت ٹیم انڈیا نے اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے۔ ٹیم انڈیا نے تیسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک صرف 2 وکٹ کے نقصان پر 284 رن بنا لیے ہیں اور اسے مجموعی طور پر 320 رنوں کی سبقت حاصل ہو چکی ہے۔ پجارا شاندار 135 رن بنا کر کریز پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہیں کوہلی شاندار 77 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ اس سے پہلے ایشانت شرما اور ظہیر خان نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم کو 246 رنوں پر سمیٹ دیا تھا۔ ETV انڈیا میں فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد دیکھیے ETV اردو کشمیر۔ آداب۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ کشتواڑ فرقہ وارانہ فساد معاملے میں عدالتی کمیشن نے سابق وزیر مملکت داخلہ سجاد احمد کچلو کو دی کلین چٹ۔ آج پھر سے عمر عبداللہ وزارت میں شامل ہوں گے کچلو۔ سری نگر کے مضافات میں حملہ کرنے والے ملیٹنٹ موڈیول کے خلاف کارروائی کی کوششیں جاری۔ IG CRPF PK سنگھ کا بیان۔ اقتدار میں آنے پر بے روزگاری کے خاتمے کو دیں گے اولین ترجیح۔ راجوری میں عوامی ریلی سے محبوبہ مفتی کا خطاب۔
اور جھیل ولر میں موجود زین لانگ نامی تاریخی جزیرہ خستہ حالی کا شکار جزیرے کی شان